ايه اش هذا؟ مي كدير هكايا. دير ديك الكميدي ما تكتمها. من مكنا تكتمها. كنا طفريش بخمسة بدير تكتمها. وما انا تكتم تمديت. هذا كوافير من يدينا الشمال في 9 تمديت. ومن بعد بلاصة جاردن بغيت الحال تصا. ملي كيكوافو ديك تما شمدا في 9 وغتروح تصا. يمكن ترجع سترقد وراحت. رجع في 9 ولاش رجع في 10 ولاش في 11 ولاش. مي تجوج وراحت. لو كنت تما ترجل تخرج راه فوق ديك الشمال ساخن. ما انا تفاضل تروح هذا الشطح ما غيكس الزافي سينا دوغالو. وي مي عمك ترجمت خوالي ما كايني ونفا صافي دير فا تسكت تقبالي دار ما الا تقبالي نضعني فا ديك شنو دني راه كاين فا كاين دوز الدوران كيدوزو بحال دوغالو دني راه يدفا توكور زراد كانوا كزماك ذاك تروح تولتو هذا توغالد. ايوا غلط باسكو نايدو سمين ولي جي غدو على سنة راهي انقاث نسات عندها نسيها دي برا دوك جاردن سمح سا كوافيرني ناكو شمالة لما 9 لكن هي بغيت الحال تصا اثني ولاد كوافير سمح هو مالك كمينية تقعد قايد صالح الدوسي قايد صالح هذينا كاين قايد صالح السينا غير ما تصنت عيك مول السنتان كسنا ما يخدم التاريخ يقول نتا يخدم التاريخ ديال الجزائر كمينية تخدم التاريخ ديالي فاس قيخدم صافي تروح حتى وضع عندها فيروس توارد. اشوف فيروس داني نسى داك اللي كيلو الشهر. نسى داك اللي كيلو الشهر ديال الجاردين. ولا شي كيلو شهر. ولاش؟ وحدين اللي دقيق والله إلا ندقيق هكذاك. لا ندقوس ديالنا. دقواس ديال الدير. لا فيروس يريحو. دقواس ديال الدير باسكو كل يوم يروح عندها دير فما كانيش. ما كاينة قيمة. فوالا. خاطر وقال الجنرال قايد صالح هادي فغار غوري داني هادي بكسار ولكن دي بكسار في الشعب الجزائري يا ريسنا أمن داسون كمينا كلي تبغي يتخنط لا باس. أثني كوافير سمح سلاس نيك راح تصدي بارك راح تصدي بارك. ترى إنك قيم أرمد 9 تكشمو نكيني نطرطر بغي نادم صافاك الكوافير تخدم المارياج. غير مالنا الكوافير كل مين يخدم المارياج امسك ترى تقبيلي تاكي الكوافير يخدمك تقصد وقارويك تكمل تاع السمح الصاد. خدمي تقصد وقارويك جال غادي يخدمي كوبيال ولا يخدم الرئيس. زاد ترى الحل لساني ذا. لا سوليسيون هذا يداور لا تيستاسيون نيجاتيف كوم كوا سي هذا فيروس توغرد ديمانيا. لا حاجة دواء لاتيستاسيون نيجاتيف. اش الدواء كاين لاتيستاسيون نيجاتيف زاد خمرة شو لي زاناليز وراه روحها. الطبيب. الطبيب. باش تخدم لي زاتيستاسيون. الطبيب كيش كاع لابوراتوار كيش كاع سبيطار تخدم لا بريزيدسيون عشان نوزرا غير مشي يخدم الثورة. ثينا كايني لاباس بيا وشاو شيون ولشاني الفيروس ني فيروسا ريان بارك ولاش فيروس من قاروي شي اتصل قاروي وزريغه خاطر قاروي ديجا تلاقيت له بسيكاتري ديجا بس تهدر الكيره ترى داينيك لاند قرويو داينيك تشواشي تشوف قرويو السيبورتور الكيره هدر طابوس في الكيره ثلاثه وظيفه فيروس القديس بغيتو لا سوليسيون فافا خاطر زعما كاينو فيروس هكا. هناك احمد ديال لا تيستاسيون توارد ديما مثلا نيجاتيف مي لا بوزيتيف هذا نزرا شاك تخدم. وين كاينو زمير وين قريه هشا وين كاينو زمير وين كاينو مقرا. وين هذا مقرا ماشي الفيروس كاين هذا باجي دابا جا دواء تاع بلاستيك واحد
ضرب يمكن بلا تفرش في البابا. هذا حلي تطفل كينا تستعمل في ناس تفارهم تنطلقها. Bonjour monsieur, Oui. s'il vous plaît. Bonjour. Vous allez où comme ça? Ben, je vais aller me promener, faire quelque part. Quelque part? Est-ce que vous avez une autorisation? Pourquoi l'autorisation? Ici, je suis chez moi et j'ai pas besoin d'autorisation de mon âge. Apparemment, vous avez perdu votre tête, donc vous êtes au courant de rien. Comment ça? Vous avez l'Alzheimer, monsieur? Vous êtes malade? Non, Vous n'êtes pas malade? non, je suis en bonne santé. Vous êtes en très bonne santé, monsieur. Ben oui, oui, ça hein. se voit, ça se voit. Et votre tête me dit quelque chose. Je vous En ai vu quoi? hier. Je vous ai vu hier, vous. Vous Et étiez en alors? short. Et alors, C'était vous hier. Et alors? Hier, j'étais... Non, hier, je vous ai fait cadeau. J'aurais Ouais. dû vous embarquer hier. Ah bon? Parce que, parce que je vous ai croisé au moins 5 fois par jour. Or que vous avez le droit de sortir qu'en cas d'extrême urgence. Ah bon. Voilà, maintenant, déjà votre tête, vous êtes délinquant, ça se voit, vous, Ah monsieur. oui, parce que je me suis coupé boule à zéro. Non, Ouais. Tous ceux qui coupent les cheveux boule à zéro sont des délinquants pour vous. Pour moi, est-ce que vous avez fait de la prison, monsieur? Je vous Non, parle, j'ai pas- répondez-moi Non, par oui ou non. j'ai pas fait de la prison. Vous n'avez jamais fait de prison? Non, à 70 ans, je vais faire de la prison. Je n'ai jamais fait de la prison. Par contre, j'ai fait la guerre. Vous avez fait la guerre? Eh oui, monsieur. Vous avez fait la guerre d'Indochine ou quoi, la guerre Non, de non, quoi? la guerre d'Algérie. Ah bon? Ah ben oui, hein. Et vous n'êtes pas mort? Pourquoi je serais mort? Pourquoi? Parce que pour vous tuer les soldats, ils sont morts. Monsieur, nous sommes en 2020, il n'y a plus de guerre maintenant, vous savez, c'est une guerre bactériologique, vous comprenez Oui, ce que c'est? mais C'est une attaque. il y a toujours Il une y a un guerre. virus qui traîne dans l'air, il est quelque part. Ah bon? Vous êtes une personne âgée, vulnérable, même si vous avez fait la guerre à l'époque, mais face à ce virus, vous ne pouvez rien. Eh Maintenant, ben, moi, monsieur, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. voilà, donc vous rentrez chez vous. Et si je ne veux pas rentrer chez moi, Monsieur, si vous ne voulez pas rentrer chez vous, cette fois-ci, je ne vais pas vous le répéter une deuxième fois. Ce sera la dernière. Soit vous rentrez chez vous, soit vous rentrez chez nous. bon, chez vous, il y a la télé, il y a tout le confort, il y a le... Chez nous, il n'y a pas de problème. Il y a une télé, il y a à boire, il y a à manger, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même vous promener dans la cour. Il n'y a pas de souci. Eh ben alors je préfère mieux chez vous que ce général que j'ai à la maison. Quel général que vous avez à la maison? Gaïd Salah. J'ai un général, il est vraiment... Regarde ça là. Ouais. Ok. Donc vous avez un général à la Ah maison. oui. Alors je préfère mieux chez vous. Vous venez chez nous alors. Puisqu'il y a tout ce qu'il faut, je viens chez vous. Venez chez nous. Ah bien. On va faire du château, vous voyez. C'est qui? Police nationale. Police nationale. Qu'est-ce qu'elle fait la police encore chez moi? Bonjour madame. Bonjour monsieur. On est bien chez monsieur Boafia, s'il vous Oui, plaît. c'est ça, oui. Je peux vous parler? Oui, entrez. Vous êtes la femme de monsieur Boafia? Oui, c'est bien ça. À vos ordres, général. C'est quoi ça? Pourquoi général? Vous êtes la femme de monsieur Boafia. Oui, mais moi je suis pas Vous êtes- général. Hein. Vous n'êtes pas général? Oui, j'ai jamais fait l'armée. Le monsieur m'a dit je suis marié à un général. Mais c'est n'importe quoi, il mélange tout dans sa tête, lui. Il m'a dit que j'ai un général à la maison, je suis marié à un général. Il m'a mis dehors. Depuis hier, il traînait. Hier, déjà, je l'ai arrêté 3 ou 4 fois. Mais aujourd'hui, madame, c'est pareil. Il m'a fait la même chose. Là, je l'ai embarqué. Il m'a dit, je préfère venir chez vous en garde à vue que de revoir mon général. Il m'a dit, voilà, je suis maltraité par mon général. Il a encore le général Gaïd Salah dans sa tête. Oui, c'est ce qu'il y a quelque chose comme ça, oui.
Oui, mais c'est n'importe quoi. Depuis un certain temps, il voit que ça. Tout le temps. C'est tout le monde, c'est Général Gates là. Dès qu'on lui fait quelque chose, dès qu'on lui dit voilà, tu as fait ça, on lui fait un reproche, c'est Gates là. C'est vrai, il a fait l'armée, il a fait la guerre d'Algérie. Oui, il a fait la guerre d'Algérie, oui. Il a Ouais. été même en prison à un moment donné, oui. Ouais, c'est pour ça que tout se mélange dans sa tête. Ah Peut-être oui. qu'il a été torturé, le pauvre. Sûrement, hein. Et vous m'avez dit qu'il traîne aussi depuis hier. Je l'ai vu, moi, de toute façon, de mes propres Ouais, c'est yeux. pas que depuis hier, ça fait un bon moment, hein. D'accord. Il n'arrête pas, j'ai beau lui dire de rester, voilà, quand je lui demande de rester, il s'en va en cachette, et après c'est moi le général. Soit, si je l'empêche, il me dit c'était le général. De toute façon, là, il ne veut plus vous voir, il ne veut plus revenir à la maison. Donc moi, j'étais obligé de l'arrêter, par mesure de sécurité. Donc je lui ai dit, je vous emmène en garde à vue. Maintenant, puisque vous m'avez dit qu'il traîne un peu partout, donc il y a un risque Bah oui, ça qu'il fait soit actuellement, infecté, alors le meilleur moyen, je crois, soit je l'emmène à l'hôpital, dans un HP, je ne sais pas quoi, il faut qu'on fasse quelque chose. Je vous demande votre conseil. Sinon, vous n'avez pas une chambre isolée dans laquelle on peut le confiner, on va lui faire croire comme quoi il est en prison. oui. Bah, j'ai un sous-sol, hein, un sous-sol bien équipé. Je sais pas si c'est possible. Un sous-sol, c'est mieux. Donc, on va le mettre dans le sous-sol, madame. Moi, je vais lui faire croire comme quoi il est en garde à vue. Et vous, vous appelez des connaissances, parce que vous, il ne veut pas vous voir. Donc, des connaissances pour qu'il lui donne à manger, par exemple. Vous avez quelqu'un? Bah, là, c'est pas possible. Tout le monde est confiné. Qui c'est qui vient lui donner à manger? Si c'est pas moi, il n'y a personne d'autre, hein. D'accord, vous, il ne veut pas vous voir, donc il vous voit comment il est traumatisé. Donc, il m'a parlé d'un coiffeur, d'un certain coiffeur. Il n'arrête pas de me dire coiffeur, coiffeur. Ah, c'est son mic-mic, là. C'est son copain mic-mic. D'accord. Donc, moi, je vais le mettre en sous-sol, en garde à vue, soi-disant, et vous, vous le confinez là-bas, et vous appelez ce mic-mic là, il va lui donner à manger tout en gardant les distances. Faut pas qu'il approche. D'accord. Faut pas qu'il devienne ami. Mm. D'accord? D'accord. Merci, madame. De rien. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà. On est arrivé jusqu'à ce qu'il me ramène la police à la maison. Je m'occupe plus que ça. Veuillez me suivre. Mais je connais ce trou-là. Oui, je sais, vous connaissez tous les trous, toutes les prisons se ressemblent. Ah bon? Suivez-moi et C'est faites. possible. Venez, monsieur. Oui, j'arrive. Attends. Faites attention à vous. Ouais. Vous m'avez dit que vous avez fait de la prison. Ben oui, hein. Ah, vous savez, toutes les prisons se ressemblent. Hein. Normalement. Forcément. Faites attention à vous. Tous les tons se ressemblent. Voilà, on est presque arrivé. là. ترى تقول العمار. Monsieur, s'il vous plaît, parlez français, j'ai rien compris là. S'il vous plaît. روح لا تسي الحبس الصبح ردافت بورتيس والله عاد لاباس. Voilà. Si vous voulez être président. C'est pas ma vocation. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Si vous voulez faire un peu de sport, de musculation, c'est à vous aussi. C'est pas le bon âge, mais pas comme mon fils, c'est un sportif, il aime bien ça. Votre fils, d'accord, mais pour le moment, c'est vous qui êtes en prison, c'est pas votre fils. Suivez-moi encore. Pareil comme les entraînements, vous avez fait des entraînements dans l'armée, donc vous avez fait l'armée. Ah bon, Pareil, oui. Ouais, mais à mon âge. Ok, à votre âge, vous pouvez rien faire. C'est pas grave, vous n'êtes pas obligé non plus. Suivez-moi. Mais c'est quoi ça? Quoi? Ça, c'est quoi ça? Oh, ça c'est des conneries, laisse tomber. Ah non, ça peut être intéressant. Ouais, c'est des conneries. Mais c'est de la lecture. Ouais, vous lisez, vous? Bah oui, c'est intéressant, c'est très bon. Bon, ouais, c'est trop tard, hein. Moi je suis policier. C'est trop tard. Bon, lisez. Oui, mais moi, oui. Ok. Moi, ça On m'intéresse. continue. Chez vous. Bon, monsieur. Ici, c'est un bureau. Vous avez l'ordinateur et un téléviseur. Ah, vous avez un téléviseur aussi, plus Ah un oui. ordinateur, c'est super. Oui, c'est à votre disposition. Pourquoi vous n'avez pas de téléviseur chez vous? Oh si, on a une télé, Ah oui, et alors? mais malheureusement, on n'a pas le droit de regarder ce qu'on veut.
Ah bon, et c'est qui décide de ce que vous allez regarder? Celui qui décide, c'est mon général. Encore on revient au général. Allez, on n'a pas fini avec vous. Ah oui. Pas de visite, monsieur. Ok. Voilà. Voilà, comme vous voyez, ça, c'est un salon marocain. Et c'est à votre disposition aussi. Les salons marocains, c'est pas pour nous. Ils sont réservés et utilisés uniquement par le général et son état-major. Là où ils font des fêtes de grandioses, avec des méchouis, du whisky, du champagne, des danseuses. C'est ce qu'ils font tous les soirs, presque tous les jours. Donc ce n'est pas réservé. Pour nous, c'est interdit pour nous. Il va me rendre fou avec ces histoires de généraux. Venez, on va continuer un peu. Voilà. Là, vous avez un cinéma à vous tout seul. Ça me permet de voir la bataille d'Alger. Encore la bataille. Monsieur, la bataille d'Alger, vous l'avez faite vous-même. Vous n'avez pas besoin de la regarder. Vous l'avez faite vous-même. Mais ça ne m'empêche pas de la regarder encore. Encore la guerre, la bataille d'Alger, le général Gaïd Salah, il va me saouler avec ça. Monsieur, nous sommes arrivés à terme de cette visite. Est-ce que ça vous a plu? C'est magnifique. Est-ce qu'on peut inviter ma famille? Monsieur, vous êtes chez vous? Ah bon? Ben oui, vous êtes chez vous. Je savais pas, moi. Vous savez pas? J'ai pas reconnu les lieux. Ben oui, c'est normal. Vous vivez là-haut, mais vous avez des sous-sols très très riches. Il y a même le gaz de vide, je vous ai pas dit. Il y a le gaz, il y a l'électricité, le pétrole, il y a l'or, tout ce que vous voulez. Vous avez un sous-sol très très riche. Mais vous ne le savez pas, malheureusement. Si, on sait. Ah bon? Oui. Vous le savez, Ouais. mais vous ne profitez pas. On est aussi riche que ça et on ne profite pas. Soit vous rentrez chez vous, ou alors